sustainability reporting is a holistic philosophy of understanding an organization. So this report discloses what? Discloses and communicates environmental, social, and governance goals as well as activities. Goals as well as activities. That is the progress of the company towards them. Okay. And in the long run or in the long term, sustainability reporting helps companies assess risks and opportunities that drive them for green operations, that is environmentally friendly operations. That would save what? That would save cost. That would save cost. That is, you are taking the opportunity. Okay. So for sustainability reporting or corporate sustainability reporting, there are many guidelines or a framework available like GRI, CDP, VRF, and Dow Jones Sustainability Index available. In our country, this reporting practice is basically not mandatory. It's not mandatory by the legal framework, the mandatory legal framework applicable in our country. This is not actually compulsory. It's not compulsion. Okay, but if the company has such practices within the organization, it has that discretion to share the relevant information to the people. So why do we report? I think it's clear. It basically, any sort of reporting has particular objective, like it explores what? It explores and discloses about the openness, the transparency, responsibility, and accountability of the particular concern to its stakeholders. Okay. And essentially, in what aspect the company is creating impacts or impacting people and the planet, what type of risks the company is generating, what type of risks the company is generating in the environment, in the society, what type of risks, maybe water pollution, maybe sound pollution, or soil pollution. Because of its activities, it is inevitable that it would that is hamper the natural setup. It would hamper the biodiversity, but you must take good care so that it may not hamper, or it may not pollute, it may not make the planet riskier for the future generations. Okay, the company should take such precaution and aftermath. How can you minimize the pollution? One thing is, how can you minimize, or how can you prevent the pollution from your aspect, so that you can emit less carbon dioxide, emit less pollutant water, but eventually you may recycle the pollutant water and just get it back to the production process again. This is the that is, you are handling the riskiness. You are handling the riskiness after happening. One, you can prevent it. Another is after the pollution is occurring, after the pollution is happening in the environment, then you may take some measures or actions, so that you can minimize the detrimental effect of such activities on the environment. To make what is the objective? To make the organization more sustainable. Okay, this is a holistic approach of sustainability reporting, as I said, has been described in 3 terms: short term, medium term, and long term. What you can do in short term, and how you can enlarge your capacity, or shifting its activities to a medium term, and then in the long term. You cannot jump onto long-term aspects of sustainability reporting. You need to move up gradually from short term, medium term to long term. Okay, then in the short term, it's basically developing the awareness
awareness, developing the awareness, developing the governance, developing a sustainable business model and policies, and some practical codes of conduct, inside the organization. Very clear understanding of the value creation process, the people involved, the activities involved in the entire value chain from supplier to consumer. What are the activities being performed in the entire supply chain, and who are the people are involved in this chain? That must be understood. That must be understood not by a particular person, but by the entire organization and all the people involved in the various decision making and application issues or practical issues. Okay. Improved operational efficiency and improved customer retention. What is customer retention? Do you understand customer retention? Customer loyalty. Customer loyalty. You can measure customer retention by customer loyalty, like how much customer is retained in your business, how much you have approached, how much come back to you, and they are retained for a particular time. Okay. That is called customer retention. It's basically a percentage, customer retention percentage. So in the short term, you can do all these activities. You can do all these activities: governance, business model, code of conduct, clearer understanding of the entire value chain, and improving operational efficiency, or minimizing the cost and optimum utilization of your resources, and improve customer retention. In the medium term, you just enlarge your approach, including other issues like, for example, the mindset shift. It will not happen suddenly. Okay, changing the mindset of people in a sustainable manner, or understanding the sustainability issues, is not very simple things. Okay, it will take time. And that's why we need to conduct the awareness program, the training program, the experiences to be shared with the people from other organizations, and how are they benefiting from applying all those sustainability activities or sustainability related functions in their organization, and how are they minimizing the risks. Okay, that is important. And in this way, it will take a long time to prepare the people for is understanding all those issues, and make people motivated to practice all them. The leaders must understand what is the practice. He may be sent to different countries for better training, or different countries for taking all the experiences, or get to know the practices in different countries in different manners. As all the countries are not taking the sustainability issues so seriously. Some countries already moved ahead than us. Okay, so their practices are more particular, more sophisticated, more inclusive, and it is mentioned in their legal framework. So all those experiences you may take to understand what is happening in the world, to understand the best practices, and you need to adapt. You cannot just take up a model and just instill it in the society. It will not work. You need to adapt. The practices, and you must understand it. For example, the waste management. People must understand the necessity of waste management. If we keep throwing all those sheets here and there, and littering, and just not understanding what would be the effect of these practices in the long run, okay, then we do not feel that we need a waste management system. We must understand it. Okay, we must make people motivated so that they keep all the wastages in a particular box, or in a particular spot, a bin. People actually don't know why should we keep such as waste bin, and what is the functions actually? What is the function of waste bins? Okay. So in the medium term, we need to improve the communication with internal and external
stakeholders. Improve communication about what? About the business policies, about the new business models, about what the company is thinking on sustainability issues or sustainability practices that you need to communicate. How do you communicate? How do you communicate? All those issues in your report, in your websites. In your websites and in any corporate news, corporate events, corporate events, in any seminars or in a discussion, any plenary session, like in different ways, you can communicate all those activities happening in your concern. Better capital and resource allocation, which is mentioned, like improved operational efficiency in the short term. You will just you will just improve it. You will just improve better utilization or allocation in the project where it would bring more benefits. Okay, feasible investment. It talks about the feasible investment of capital and resources. Change in culture, mindset shift. These are all integrated. This is integrated. And attracting sustainability conscious investors and lenders. Sustainability conscious investors, for example, green financing. Okay, that is the project. It is a project which is concerned about environmental sustainability, and it is not polluting it is not polluting the environment. Such type of projects should get the priority for financing. Okay. Then in the long term, the company is now more aware, more conscious about the sustainability issues, and they have already developed some resilience and longevity. Do you understand resilience? Do you understand resilience? Anyone? Do you understand resilience? Ma'am, স্থিতিস্থাপকতা বলতে ওটা elasticity. Resilience means elasticity. Yeah, elasticity. changes about threaten situation এ আবার দাঁড়ানোর ক্ষমতা বা আবার কাজ করার ক্ষমতা বা যে কোনো Exactly. ফেস করার Exactly. strength. Resilient হচ্ছে অনেকটা হলো বিভিন্ন দুর্যোগ, বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরি, capacity building. Okay, resilience means capacity building to face the risks. For example, climate change risks. Bangladesh is one of the most vulnerable countries facing what? Facing the climate change risk intensively. This country is facing. Okay, so you cannot stop the risks emanating from the climate change issues. The global warming, Bangladesh cannot stop the global warming. It cannot stop it. But it can do what? It can prepare itself. It can prepare itself for tackling the risks coming from specifically coming from climate change. Okay. How can it develop so? It can develop the national disaster management system. The national disaster management system, making people more aware, making people conscious, what to do in this type of situation, like cyclonic storms, which happens very regularly and out of season. নিজের নির্দিষ্ট কিছু সিজন আছে, seasonal, that we can predict, but some cyclones happen which you cannot predict that it is coming.
So you must make yourself capable, must make yourself ready uh, to tackle the disasters coming to you. How do you make yourself capable? কিভাবে নিজেকে কেপেবল করতে হবে? একটা ন্যাশনাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সেটা ভিন্ন, কিন্তু একটা বিজনেস কিভাবে নিজেকে কেপেবল করবে? How? How the business can make itself resilient for climate change risk? সাস্টেনেবল অ্যাপ্রোচ নিয়ে, যাতে তাদের প্রোডাকশন প্রসেস বা অন্য প্রসেসে এমন কোনো পার্টিকুলার সেগমেন্ট না থাকে যেটা আসলে ডিরেক্টলি খুব বেশি হার্ম করছে এনভায়রনমেন্টকে। ধরা যাক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম থ্রু ড্রোন, ড্রোনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড ডেলিভারি। ঠিক আছে, এটা কোথায়? For example, in the flood affected areas. In the flood affected areas where emergency food or emergency medical equipments or medicines or other stuffs are required. দরকার, এটা হলো emergency. Some other places like in Bangladesh or in India, in Pakistan, it's not easily reachable. এই জায়গাগুলোতে পৌঁছানো খুব সহজ নয়। Roads are broken, the communication system is fragmented, no appropriate bridges are there. Okay, so অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন পারপাস। ওকে, এবং এগুলো যদি উপকূলবর্তী বা কোস্টাল এরিয়ার জায়গা হয়ে থাকে, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে দেখা যায় যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বা যোগাযোগের যে মানে কমিউনিকেশন সিস্টেম, এটা ভেঙে পড়ার মানে খুবই ভালনারেবল। ওকে, কমিউনিকেশন সিস্টেম অত্যন্ত ভালনারেবল, কারণ আমার রোড ঘাট ইত্যাদি এগুলো আমি বানালেও দেখা যাচ্ছে এগুলো সাস্টেইন করছে না। ইট ইজ নট সাস্টেইনিং ফর লং বিকজ অফ রিপিটেড ফ্লাডিং অ্যান্ড স্যালাইনিটি ইন্ট্রুশন। এসবের কারণে আমার যে কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, এটা কিন্তু তার কোয়ালিটি হারায় এবং নষ্ট হতে থাকে, এরকম নানা কারণে। স্যালাইনিটির কারণে আমাদের ফসল নষ্ট হচ্ছে বা কাল্টিভেবল ল্যান্ড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেগুলোর জন্য আমরা রেজিলিয়েন্স ডেভেলপ করার জন্য কি করছি? স্যালাইনিটি অ্যাডাপটিভ আমরা পেডি বা রাইস আমরা গ্রো করার চেষ্টা করছি। এটা কিন্তু রেজিলিয়েন্স। এভাবে বিজনেসকেও কি করতে হবে? রেজিলিয়েন্স ডেভেলপ করতে হবে, যাতে সে টিকে থাকতে পারে, যাতে সে টিকে থাকতে পারে। জাপান যেমন বানিয়েছে, তার বিল্ডিং গুলোর নিচে সে চাকা ফিট করে দিয়েছে, কারণ এটা এটা ভৌগোলিক ভাবেই জাপানে ভূমিকম্প হবেই, এটাকে তো আমি থামাতে পারবো না। হ্যাঁ, ভৌগোলিকভাবে অবস্থানটা এমন যে ভূমিকম্প এখানে একটা রেগুলার ফেনোমেনা। তারা কি করেছে? তাদের কনস্ট্রাকশন গুলো এভাবে করেছে, বড় বড় উঁচু দালান তারা করে না, বিল্ডিং এর নিচে তারা লাগিয়ে দেয়, লাইক সো দ্যাট ইউ ক্যান মুভ ইট, ইউ ক্যান মুভ দ্য এন্টায়ার স্ট্রাকচার টু এ সেফার প্লেস। এগুলোই হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। বিজনেসের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউশনের আসপেক্টে এরকম একটা প্রোগ্রাম হতে পারে, হচ্ছে অনেক জায়গায়, ড্রোনের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট করা। এটা কিন্তু একটা রেজিলিয়েন্স। আপনার বিজনেস কিন্তু থেমে থাকছে না। আপনি এখানে কি ব্যবহার করছেন? টেকনোলজি। ইউ আর ইউটিলাইজিং দ্য টেকনোলজি। লংজিভিটি মানে বিজনেসের অস্তিত্ব। ওকে, এই সমস্ত জায়গায় যদি আপনি প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউট করতে না পারেন, কাস্টমার রিটেনশন, যেটা প্রথম পয়েন্টে ছিল, কাস্টমার রিটেনশনটা হারাবেন। Our sustainability doesn't mean only our that is social and environmental aspect. We need to take care of our economic performance, our financial viability first. And taking care of all those issues, we can ensure a longevity for the long term. Maintain social license to operate. Socially acceptable how? Being socially acceptable, so that people will accept our activities amidst the community. Okay,
You're building your infrastructure or your plant very adjacent to a local community, very adjacent to a local establishment where you are regularly emitting a polluted air, which is inevitable, but you can fit a 80 feet long or 100 feet long pipe so that it can emit the air beyond a particular height, and it may not reach to the to the people. Okay, so it's a kind of licensing, acceptability, social adaptability, positive brand reputation. And in these ways, all these ways, you are making a different image. You are sending the message to the people that you take care of them. You take care of the society. You take care of the environment, and you can last long. As you are building some resilient, you are being resilient. You have undertaken some resilient program. Okay, resilient program. And improved financial performance and market value. And this will eventually increasing the value of your assets, as well as the market value of your share, by what? By improved financial performance, profitability performance, your solvency, and all those issues. Improve talent attraction and retention to the organization with the required drive and capabilities for sustainable business transition. You need some people who understand or who have education on sustainable management, environmental management, who understand all those issues, scientific issues as well as management issues, and you can employ them in your organization. Okay, who will lead the entire transition, or entire transformation of the existing business practice to sustainability practices. That is the talent attraction and employment. Talent attraction and employment. Attracting the next generation of sustainability conscious customers. For example, in fashion, sustainable fashion industry, the buyers from Europe and America, they are pretty much careful of what? They want to buy such ready-made wear which is recycled, which is prepared from recycled thread or recycled raw materials. They prefer. Okay, they are concerned about the chemicals being used in preparing all those ready-made garments. Okay, that's why there are some restrictions on some types of materials not to be used while that is dyeing the ready-made garments, or keeping the chemical mixture and it's the effluent to be discharged in the water as low as possible. Why is this happening? Because of the conscious customers. Previously, the garments that didn't pass the quality check test are burnt. They are burnt. মানে এগুলো পুড়িয়ে ফেলা হতো। All those that is brand items পুড়িয়ে ফেলা হতো। But এই প্র্যাকটিস থেকে এখন বেরিয়ে এসছে, এখন পোড়ায় না। ঠিক আছে, এগুলোকে কি করে? এগুলোকে রিসাইকেল করে, shrink করে, রিসাইকেল করে, আবার সেগুলো প্রসেসের মধ্যে ঢুকে যায়। যদিও কটন ওয়্যার বা আমরা যে ধরনের মেটেরিয়াল দেখে থাকি কটন, এগুলো অরিজিনাল যে ভার্জিন কটন তার মতো এটার কোয়ালিটি থাকে না, কোয়ালিটি ডিটেরিওরেট করে, স্বাভাবিক। এটাকে অনেক টানা হেচড়া করা হয় বানানোর সময়, ঠিক আছে, এটাতে কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করা হয়। এটা শুরুতে কটন ফাইবার যেরকম স্ট্রেংথ থাকে, রিসাইকেলড ফাইবারে অতটা স্ট্রেংথ থাকে না, বাট স্টিল it is saving what? It is saving cost. It is saving the environment. And this is the concern of particularly the European customers. Particularly, এরা খুবই কনশাস এবং এরা এক্সট্রা পে করতেও রাজি আছে এই ধরনের রিসাইকেলড আইটেমের ক্ষেত্রে। এটা একটা পোশাকের উদাহরণ দিলাম, এরকম আরো অনেক আইটেম আছে। এগুলোর এখন প্রচন্ড ডিমান্ড। রিসাইকেলড পেপার, রিসাইকেলড ক্লথ,
ওকে, এগুলোর ডিমান্ড আছে, গ্লোবালি এগুলোর ডিমান্ড রেইজ করছে, এবং কাস্টমার্স তারা এগুলো এগুলো নিয়ে খুব সচেতন, তারা এগুলো চায়, এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো তারা চায়, এবং তারা দীর্ঘদিন যেন একটা পোশাক তারা যেন ব্যবহার করতে পারে তারা সেটা চায়। এগুলো কিন্তু সাস্টেনেবল চিন্তা। একটা পোশাক আমি দীর্ঘদিন পরবো, সহজে কিন্তু এটা ছিঁড়বে না। ওকে, লঙ্গার ইউসেজ, যতদিন সম্ভব সেটাকে আমি ব্যবহার করব, এটা তো সাস্টেনেবিলিটি। আমি একবার একটা পোশাক পরলাম, তারপর সেটাকে আমি ডিসকার্ড করলাম, ইট ইজ নট এটা হচ্ছে একেবারে ডিস্ট্রাকটিভ চিন্তা, একেবারে ডিস্ট্রাকটিভ চিন্তা। এইটার ভবিষ্যৎ কি? এই পোশাকটার ভবিষ্যৎ কি? ঠিক আছে, সো যতটা সম্ভব এটাকে দীর্ঘদিন, লঙ্গার এটাকে ইউজ করার কথা বলা হচ্ছে, যাতে এটা পরিবেশের সাথে দীর্ঘদিন পরে গিয়ে মেশে, অথবা একেবারেই না মেশে। Okay, and high quality sustainability related data. Okay, high quality data মানে material data, যে ডাটাকে কি করা যাবে রেলেভেন্ট, যে ডাটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, ক্লিয়ার, যে ডাটা কম্পেয়ার করা যাবে, এই ধরনের ডাটাকে আমরা বলবো হাই কোয়ালিটি ডাটা, এবং সেটা সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড ডাটা, সেটা ইকোনমিক পারফরমেন্স রিলেটেড, সেটা সোশ্যাল পারফরমেন্স রিলেটেড, সেটা environmental performance related. The data should be stored, retrieved, and communicated clearly. যে ডাটা কি করা যায় না, যে ডাটা আপনি কালেক্ট করতে পারেন না, যেটা আপনি স্টোর করতে পারেন না প্রপারলি, যেটা বোঝা যায় না, এই ডাটাগুলো ভলিউমিনাস হলেও এগুলো এগুলো কোয়ালিটি ডাটা নয়। এগুলো কোয়ালিটি ডাটা নয়। কোয়ালিটি ডাটা কোনগুলো? যেগুলো আপনাকে মেটেরিয়াল ইনফরমেশন দেবে, রেলেভেন্ট ইনফরমেশন দেবে ফর দ্য স্টেক হোল্ডার্স, যেই তথ্য দিয়ে স্টেক হোল্ডাররা তারা জানতে পারবে what actions you are taking for protecting the environment, সেগুলো হলো আমার হাই কোয়ালিটি data, and it should be stored properly, it should be retrieved when required, and you can do some analysis for comparison. You can do some analysis for comparison with other companies and for previous trend. Do you understand up to this? এটুকু কি বোঝা গেছে? Do you understand? জি ম্যাম। So this is the sustainability reporting cycle. Sustainability reporting cycles, এখানে বেশ কয়েকটা স্টেপস আছে, আপনারা জাস্ট নামগুলো একবার দেখেন। What are the steps? So সবগুলো স্টেপের খুব বেশি ডিটেইলে আমরা যাব না, এই স্টেপস গুলো মানে এটা একটা সাইকেল, এভাবে একটা রিপোর্টিং সাইকেল কমপ্লিট হয়। ধরা যাক এটা একটা 1 বছরের একটা সাইকেল, হ্যাঁ, এবং এটা রিপিট করবে, সাইকেল মানেই সেটা রিপিট করবে। Allocating responsibility for sustainability reporting, establishing the reporting landscape, determining the material sustainability related information to be reported, that is information to be reported, determining the data requirements, okay, collecting the data, reporting on the collected data, এগুলোর পরেও থাকছে আমার ভেরিফিকেশন, ইমপ্রুভমেন্ট, অ্যান্ড মাঝখানে যেই ওভাল শেপের যে কন্টেন্ট, এটা হচ্ছে এনাবেলার্স। এই কাজটা দ্য এন্টায়ার সাইকেলের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো, এগুলো কারা করবে? প্রথমত we need to have a good plan, we need to have good governance, technology and people, plan, technology and people. ওকে, ইনফরমেশন শুধু কালেক্ট করলাম, সেটাকে রিপোর্ট করলাম অ্যাকর্ডিংলি, এখানে শেষ না। এই ইনফরমেশনটা সঠিক কিনা সেটা ভেরিফিকেশনের বিষয় এখানে মেনশন করা হয়েছে। সো এখানে 8টা স্টেজ, বেসিক্যালি 8 stages have been developed here and outline. এই স্টেজগুলো থেকে বা সাইকেল থেকে আমরা যেটা জানবো, who is accountable and responsible, who is accountable and who is responsible for what task, and the processes for identifying
সাস্টেইনেবিলিটি রিলেটেড ইনফরমেশন, কি প্রসেসে আমরা সাস্টেইনেবিলিটি রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করব, কিসের জন্য? ফর রিপোর্টিং পারপাস। কিভাবে কালেক্ট করব, কি প্রসেসে কালেক্ট করব, ডিটারমাইনিং হোয়াট ডাটা টু বি কালেক্টেড, in what ways to be collected, and in what ways we'll share or report the data. Then verification of the data, whether the data is relevant, whether the data is relevant and accurate, that you need to verify. Okay, and at last, the role of people, technology, and an effective governance in continuing the reporting cycle repeatedly. Okay. আচ্ছা, সো আমরা এই সাইকেল গুলোর প্রতিটা স্টেজের অল্প অল্প কিছু কথা আছে, সেই জিনিসগুলো জাস্ট বুলেট পয়েন্টস গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। এগুলো অনেক ডিটেল আলোচনা আছে, ডিটেল আলোচনাতে আমি যাচ্ছি না। অতএব প্রথম স্টেজ হচ্ছে অ্যালোকেটিং রেসপন্সিবিলিটি ফর সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং। এখানে 3টা কাজ, প্রথম স্টেজে 3টা কাজ, ডিটেল পড়ার দরকার নেই, জাস্ট এই 3টা কাজের নামগুলো আপনাদের জানলে আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে হবে। লাইক প্রথমটা হলো লিভারেজ দ্য রিপোর্টিং প্রসেস। লিভারেজ রিপোর্টিং প্রসেস মানে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং or awareness building. Understanding and awareness building. What is the necessity? What is the necessity and who is responsible? Who is responsible? Okay, may I ask who is responsible for sustainability reporting? Is a single person responsible for that? Is a single person responsible for sustainability reporting? No, The answer is no. The answer is no. Actually, everyone within the organization is likely to have some responsibility according to his or her role. এটা হতে পারে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, হতে পারে ফাইন্যান্স, হতে পারে হিউম্যান রিসোর্স, টেকনোলজি, research and development, supply chain. Okay, different types of people are working there, and they are charged with different responsibilities at different levels. At different levels. এখানে লিডার লিড দেবে তার ডিপার্টমেন্টকে, পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের লিডার সেই ডিপার্টমেন্টকে লিড দেবে, এবং ওই ডিপার্টমেন্টে তার যারা সাবঅর্ডিনেটস আছে, তার লিডারশিপে যারা কাজ করছে, তার টিমে যারা কাজ করছে, তার ডিরেকশনটা তারা ফলো করবে। ওকে, সো প্রথমটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং ইস্যুস। সেকেন্ডটা হচ্ছে হু ইজ রেসপন্সিবল, অ্যাকাউন্টেবল, কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইনফর্ম। এখানে 4টা জিনিস, এখানে 4টা জিনিস। ওকে, 4টা জিনিস এখানে কি কি? রেসপন্সিবল, রেসপন্সিবল মানে ধরা যাক কোন একটা ডিভিশন, ধরা যাক এইচআর ডিভিশন বা এইচআর সেগমেন্ট। ওকে, ওই সেগমেন্টে যারা কাজ করে তারা তারা রেসপন্সিবল। কিসের জন্য রেসপন্সিবল তারা? For which they are responsible? For which they are responsible? For generating information, and giving the information to the sustainability department. প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করছে তাদের একজন হেড আছে, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, হেড অফ হিউম্যান রিসোর্স, হেড অফ এইচআর, or head of research and development, or head of finance. Okay, এদের কাছে রেসপন্সিবল, এদের কাছে অ্যাকাউন্টেবল, এদের কাছে অ্যাকাউন্টেবল, the head of particular operational segment or division to whom the responsible person would report. The responsible person would report. Okay, আচ্ছা, এখন এই কোম্পানিতে যারা কাজ করছে, পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করছে, এদের হয়তো সাস্টেইনেবিলিটি বিষয়ে খুব ভালো ধ্যান ধারণা নাই।
they actually don't understand all the relevant issues of, for example, তাদের ফরেন বায়াররা বলছে যে আপনারা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট করেন। একটা প্রোডাক্ট তার এন্টায়ার লাইফ সাইকেলে কি কি বেনিফিট এরাইজ করে, কি কি কস্ট হয়, ইনক্লুডিং সোশ্যাল আর এনভায়রনমেন্টাল কস্ট। আমরা তো কস্ট ইনক্লুড করি শুধু লেবার কস্ট, মেটেরিয়াল কস্ট, তাই না? ইনক্লুড করি, এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ। ফ্যাক্টরি থেকে বের হওয়ার পরে বা আফটার ম্যানুফ্যাকচারিং, বিফোর লিভিং দ্য ফ্যাক্টরি, it may also generate some other cost. And when it is coming into the environment, when it is discarded after usage, it is also creating some environmental costs. এই কস্ট কি আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি? এই কস্ট কি বিবেচনায় নিচ্ছি না। যখন আপনি লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট করবেন তখন আপনাকে এই সমস্ত কস্টগুলো বিবেচনা করতে হবে। আপনার বায়ার বলছে, ধরা যাক আপনার গার্মেন্টস এর বায়ার বলছে তোমার এই পার্টিকুলার টি-শার্ট যে টি-শার্ট সেগমেন্ট, এই সেগমেন্টের বা প্রোডাক্ট লাইন, সেগমেন্ট না, টি-শার্ট যে প্রোডাক্ট লাইন, এইটার তুমি লাইফ সাইকেল করো, অ্যাসেস করো, মেজার করো, কস্ট মেজার করো। এখন ধরা যাক ওই প্রতিষ্ঠানে এরকম এক্সপার্ট লোকজন নাই যারা এই টেকনিক গুলা অ্যাপ্লাই করেছে আগে বা পড়াশোনা করেছে, ঠিক আছে? ইন দিস কেস ইউ মে কনসাল্ট with the expert third party organization যারা এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে। So these people you'd consult. So consultant and informed. কাকে ইনফর্ম করবেন? All those activities, all those issues should be informed to whom? The overall head of the, for example, the managing director. For example, the managing director should be informed. বোঝা গেছে? Who is responsible? People are the responsible people to whom they would report. That is the boss, that is the head of the unit or of the team, and who the experts to be consulted for a particular activity. এখানে বললাম life cycle assessment of the product. এখন এই কাজটা করার জন্য, এই একটা পার্টিকুলার কাজ করার জন্য প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনের যদি আপনি লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট করতে যান, এখানে রেসপন্সিবল পার্টি কে? প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে? প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করছে, কেউ টি শার্ট বানাচ্ছে, ঠিক আছে, কেউ পুলোভার বানাচ্ছে, নিটওয়্যার বানাচ্ছে, ঠিক আছে, বিভিন্ন রকম আপনি রেডিমেড গার্মেন্টস বানাচ্ছে, কেউ মেয়েদের পোশাক বানাচ্ছে, কেউ বাচ্চাদের পোশাক বানাচ্ছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনের আলাদা আলাদা সুপারভাইজার আছে। এই সুপারভাইজাররা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনের জন্য রেসপন্সিবল। ওকে, ওই প্রোডাক্ট লাইনে যে সমস্ত প্রোডাক্ট বানানো হচ্ছে এগুলোর যে কস্ট, সেই তথ্য তার কাছে আছে, সে সেটা তার ফ্লোর সুপারভাইজারকে জানাবে, ফ্লোর সুপারভাইজার তার ইউনিট হেডকে জানাবে। অ্যাকাউন্টেবল। ওকে, দেন ইউনিট হেড এই সমস্ত ডেটাগুলো নেওয়ার পর চিন্তা করছে যে এখানে তো আরো খরচ ইনভলভড আছে, এই খরচগুলো আমি কিভাবে মেজার করব এবং কিভাবে ইনক্লুড করব ইন দ্য লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট। এটার জন্য তার কনসালটেন্সি মানে একটা থার্ড পার্টির কি দরকার? পরামর্শ দরকার। তার পরামর্শ অনুযায়ী ফাইনালি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনের কি করা হলো? লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট করা হলো। মানে একটা প্রোডাক্ট তার ডিফারেন্ট লাইফ সাইকেলে মাত্র জন্ম নিল, সে ফ্যাক্টরিতে মাত্র জন্ম নিল, তারপর থেকে সে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে যাচ্ছে, ওকে, সে দেশের বাউন্ডারি পার হয়ে সে বিদেশে গেল, ঠিক আছে, কনজিউমারের কাছে গেল, কনজিউমার এবার সেটা পড়ছে, গায়ে দিচ্ছে, একটা সময় পরে সেটাকে ডিসকার্ড করে দিচ্ছে। এটা কিন্তু পুরো একটা প্রোডাক্টের কি একটা লাইফ সাইকেল, এটা একটা পোশাকের লাইফ সাইকেল। এখন পুরো লাইফ সাইকেলে কিন্তু সে শুধুমাত্র ফ্যাক্টরিতেই তার কস্ট জেনারেট হয় নাই, এরপরেও বিভিন্ন স্টেজে সে বিভিন্ন কস্ট জেনারেট করেছে এবং কোথাও কোথাও তার এ থেকে আবার ফার্দার কি করার সুযোগ আছে, রেভিনিউ জেনারেট করার সুযোগ আছে, বা এটা আবার ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেলে ইনক্লুড হওয়ার সুযোগ আছে, সেদিক থেকে এটা কস্ট সেভিং। এই পুরো মানে স্ট্রাকচারটা বা এই ইনফরমেশনটা আমি কিভাবে কালেক্ট করব, এগুলোর জন্য মেকানিজম আছে, বাট the factory people or the production department may not aware enough or may not know all the mechanisms. They need further or outside help or expert help that they consult.
And finally, they prepare the information for a particular product line and submit it to the director, to the managing director, or to the head of the sustainability department. Okay, বোঝা গেছে? Do you understand? And enhance governance. Enhance governance means good practice. Good practice. Governance মানে হচ্ছে good practice. Identifying the responsibility, the role, dividing the role according to the people who deserve the particular role, according to the talent, according to the competent people, and that is keep them within a framework, a network of responsibility. Network of responsibility. যাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে সে তার দায়িত্ব পালন করবে এবং দায়িত্ব যে পালন করেছে এটা তাকে জানাতে হবে। কোথায় ভুল হয়েছে সেটা তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে, সেই ভুল অনুযায়ী সে কারেক্টিভ অ্যাকশন নেবে। টোটাল একটা ম্যানেজারিয়াল প্রসেস যেটা ওয়েল ফাংশনিং হবে, এটাই তো গভর্নেন্স। এটাই গভর্নেন্স। অ্যান্ড ফলোইং অল দ্য এথিক্যাল কোড অফ কন্ডাক্ট। এখানে কোনো ম্যাল রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে না, এখানে কোনো কি থাকবে না, ফেব্রিকেশন থাকবে না, তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো তথ্য লুকানো হবে না, ঠিক আছে? সো এরকম একটা মেকানিজম যখন রান করে তখন প্রত্যেকের দায়িত্বটা খুব যত্নের সাথে পালন করার চেষ্টা করে। ওকে, এন্ড এটাই তো আমাদের স্টেক হোল্ডার এটাই তো চায়, একটা গুড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, a good governance. ওকে, আচ্ছা, এটা গেল আমাদের প্রথম স্টেজ। আর ইউ দেয়ার? ইউ আর নট টকিং। Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. এত কিছু কিন্তু আপনাদের লিখতে হবে না, ঠিক আছে? এত ডিটেইলে কোনো কিছু লিখতে হবে না, জাস্ট বিষয়গুলো আমি বোঝানোর জন্য কথা বলছি। সময় যাচ্ছে, ফাইন, কিন্তু এত কিছু ডিটেইল আপনাদের লিখতে হবে না, ঠিক আছে? যদি বলা হয় যে স্টেজেস গুলো কি কি, সেক্ষেত্রে স্টেজের নামগুলো লিখতে হবে আপনাদের এবং ভেতরে যে ছোট ছোট বুলেট পয়েন্ট গুলো আছে সেই পয়েন্টগুলো মেনশন করলে হবে। ডিটেল লেখাটা আমি করছি না, এনকারেজ করছি না, কারণ এগুলো ডিটেল লেখা সম্ভব না। ওকে, নেক্সট ইজ এস্টাবলিশিং দ্য রিপোর্টিং ল্যান্ডস্কেপ। ওকে, ল্যান্ডস্কেপ মানে কি? এখানে ল্যান্ডস্কেপ মানে কি? ল্যান্ডস্কেপ বলতে কি বুঝি? এনিওয়ান? আপনারা 48 জন জয়েন করেছেন, 48, ওয়াই? মে আই নো ওয়াই? ক্লাস মনিটর কি উপস্থিত আছেন এখানে? অনলাইনে উপস্থিত আছেন? জি ম্যাম আছি। রায়হান, আচ্ছা, উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ কি? ম্যাম এটা তো বলতে গিয়ে পারবো না, মানে ক্লাস এখন অফলাইনে তো আরো কম হয় মনে হয়। রিসেন্টলি অনেকে হয়তো অফলাইনে এরকমই থাকে, এর থেকে বেশিও থাকে। জি ম্যাম। বেশিও থাকে। হুম। কালকে হচ্ছে আরো একটা যেটা ক্লাস সবাই আরো গ্রুপে বলতেছিল যে সবাই রিকোয়েস্ট করার পরে আপনাকে বলছিলাম আর কি, সবাই যেহেতু বলতেছিল যে হচ্ছে একটা ক্লাস যেহেতু অনলাইনে নিতে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে বলতেছিল, তো আপনাকে সেই হ্যাঁ, সময় বলেছিলাম। আপনাদের সুবিধার কিন্তু জন্যই তো এখনো তো নিচ্ছি। লিস্ট 100 বা 90 হওয়ার কথা ছিল, আপনাদের সুবিধার 50 জন জন্যই মতো তো হয়েছে আর কি। অনলাইনে নিচ্ছি, ঠিক আছে? জি তো জি ম্যাম। পরেও কেন পার্টিসিপেশন, হ্যাঁ। এটা তো বুঝতে পারছি না। এমবিএ তে ভর্তি হয়ে অনেক রকম 8-10 জন আছে যারা এমবিএ করতেছে না, তো এই জন্য হয়তো পারে একটা কারণ। হু ইজ টকিং? জাবের, আচ্ছা। জি ম্যাম। হ্যাঁ, এমবিএ করছে না, ফাইন, এটা তো আর হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত না, মানে ক্লাসে তো এর থেকে বেশি পার্টিসিপেশন ছিল। এনিওয়ে, এটা নিয়ে বলার কিছু নাই, বাট আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে সবাই এটা জানে কিনা, যে এখন যে ক্লাসটা হচ্ছে হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম এইটা জানি এটা। জানতে চাচ্ছিলাম। ওকে, ঠিক আছে। সো রিপোর্টিং ল্যান্ডস্কেপ, মানে ল্যান্ডস্কেপ বলতে কি বুঝেন? একটু আপনাদের আইডিয়া গুলো শেয়ার করেন। আমরা স্টেজ 2 তে আছি।
establishing the reporting landscape. Landscape বলতে বোঝানো হয় area or scope of reporting. এখানে তিনটা বিষয় আছে, একটা হচ্ছে understanding the organization and its environment, then identify relevant reporting frameworks, identify priority areas. এখন understand the organization মানে হচ্ছে এই অর্গানাইজেশনটা কোথায় অপারেট করে, কোন ধরনের লোকেশনে, এটা কি ডোমেস্টিক অপারেশন নাকি ইন্টারন্যাশনাল নাকি রিজিওনাল না গ্লোবাল, কেমন এটার what is its level of operation, extent of operation, and its environment. In which industry is the organization involved? কোন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি, এটা কি ফার্মাসিউটিক্যাল, এটা কি রেডিমেড গার্মেন্টস, এটা কি টেক্সটাইল, কোন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি? কারণ প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির আবার আলাদা আলাদা কিছু রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট আছে। রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট উইদিন দ্য কান্ট্রি, এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড হলে আবার ফরেন ডেস্টিনেশনের কিছু রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যেমন গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে এটা খুব ভালোভাবে প্রযোজ্য। ঠিক আছে, গার্মেন্টস গুলোকে দেশের পরিবেশ অধিদপ্তর, ইপিজেড এদের নিয়ম কানুন যেমন মেনে চলতে হয়, একইভাবে তাদের ফরেন বায়ার্সদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রকমের এগুলো বেশ কড়া নিয়ম কানুন থাকে, এবং এগুলোও কিন্তু তাদেরকে কি করতে হয়, কমপ্লাই করতে হয়। সো গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে যে রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক, সেটা আমার টেক্সটাইলের ফ্রেমওয়ার্ক নয়, বা সেটা আমার ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক নয়। ইট ডিপেন্ডস in what environment or in what landscape. Here the word is applicable. In landscape the company is performing. আর প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি আলাদা আলাদা রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক, মানে আপনি কি কি ইনক্লুড করবেন, কি কি ইনফরমেশন আপনাকে ডিসক্লোজ করতে হবে সেটা ঠিক করা। মূলত ফ্রেমওয়ার্কের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার কি কি ইনফরমেশন আমি রিপোর্ট করব সেইটা ডিফাইন করা। এইটা ডিফাইন করতে গিয়ে এই অনেকগুলো কাজ করতে হয়, যে কোন কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি কি ডাটা নেব, প্রোডাকশন থেকে কি ডাটা নেব, ফাইন্যান্স থেকে কি ডাটা নেব, এইচআর আমাকে কি ডাটা দেবে। তারপর সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্ট একটা সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করবে, সেটা এমডির কাছে উপস্থাপিত হবে, সেখানে প্রুভড হলে সেটা ফাইনালি ডিসক্লোজড হবে ফর দ্য স্টেক হোল্ডার্স। ওকে, বিভিন্ন রকম আমরা যেমন জিআরআই এর একটা রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে, গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভ তাদের একটা রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে, টিসিএফডি এটা একটা রিপোর্টিং, এটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ রিলেটেড যে সমস্ত ইস্যু কোম্পানি কনসিডার করছে, যদি কনসিডার করে থাকে সেই রিলেটেড কি ধরনের কাজ করে তারা ক্লাইমেট চেঞ্জকে ট্যাকেল করার জন্য, তাহলে সেটা ওই ফ্রেমওয়ার্কে পড়ে যাবে। সব একটা ফ্রেমওয়ার্ক সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিকে কভার করে না, আবার সব ধরনের ইন্ডাস্ট্রিকেও কভার করে না। জিআরআই মোটামুটি ইনক্লুসিভ একটা ফ্রেমওয়ার্ক এটা অফার করে। অনেকগুলো দেশে বিভিন্ন কোম্পানি জিআরআই ফ্রেমওয়ার্কটা ফলো করে সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে থাকে। এটা অনেক এক্সটেন্সিভ, আপনারা দেখতে পারেন। আপনাদের তো অলরেডি বলেছি জিআরআই সম্পর্কে। সো জিআরআই এর সাস্টেনেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ডস যেগুলা, যে ধরনের ইন্ডিকেটর গুলো তারা প্রিপেয়ার করে এবং তার জন্য যে সমস্ত ইনফরমেশন দরকার হয়, ঠিক আছে, সেইগুলোকে একুমুলেট করা, পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট থেকে সেগুলোকে একুমুলেট করতে হয়। এবং রিপোর্টিং এ যদি থাকে যে তোমাকে এই 10টা ইন্ডিকেটর শো করতে হবে, then you must comply. If you are complying the framework, you must disclose all those 10 information on that particular area. শেয়ার করতে হবে। ওকে, সো অ্যাক্টিভিটি যদি না থাকে আপনি ওই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কিন্তু পড়ছেন না, ওই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পড়ছেন না, ঠিক আছে। Then identify priority areas. Okay, what does it mean? What does it mean, the priority areas? Priority areas. যেমন হসপিটালের ক্ষেত্রে বা কোন একটা হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তার কিছু প্রায়োরিটি ইস্যু আছে, যেগুলো লোকাল ধরা যাক মিউনিসিপ্যালিটি বা সিটি কর্পোরেশনের ম্যান্ডেটরি কিছু বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাদেরকে ফলো করতে হয়, বা কিছু নিয়ম কানুন ফলো করতে হয় যে কিভাবে আমি এই মেডিকেল ওয়েস্টেজ গুলোকে ট্রিট করব। ওকে, সো এখানে primarily the hospital, the medical center or the clinics or the diagnostic center must follow the local rules and guidelines first.
local rules and guidelines first to handle all those wastage. তাদের যে নির্দিষ্ট, যেমন কিছু আছে মেটালিক মেডিকেল ওয়াস্ট, এগুলোকে একভাবে আপনার সেগ্রিগেট করতে হবে। কিছু আছে ডিসপোজেবল ওয়াস্ট, এগুলোকে একভাবে ট্রিট করতে হবে। এরকম আলাদা আলাদা কন্টেইনার বা আলাদা আলাদা বক্সে এগুলোকে ডিসকার্ড করতে হয় এবং পরবর্তীতে প্রসেস, এক একটার প্রসেসিং সিস্টেম এক এক রকম। এখন এটা লোকাল যে মানে স্থানীয় সরকার বা আমরা লোকাল যে গভর্নমেন্ট বা সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, এরা যে ধরনের গাইডলাইন্স গুলো সেট করে, আপনি যদি ওই এরিয়ার মধ্যে পড়ে থাকেন, আপনাকে ওই অথরিটির নিয়ম অনুযায়ী ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। তো এখানে সেটা প্রায়োরিটি। ওকে, আচ্ছা, সো স্টেপ 2 গেল। স্টেপ 3 একটু বড়, স্টেজ 3। এখানে এই স্টেজে আরো 3টা স্টেপের কথা বলা হয়েছে, আমরা জাস্ট নামগুলো পড়ছি। একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মানে স্লাইড কি দেখা যায়? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন আবার হঠাৎ করে পার্টিসিপেশন বেড়েছে, আপনি বোধহয় গ্রুপে আবার জানিয়েছেন, রাইট? Anyway, identify the organization's SRROs. Okay, এটার মানে কি? আচ্ছা, এই স্টেজটা নাম হচ্ছে ডিটারমাইনিং দ্য ম্যাটেরিয়াল সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড ইনফরমেশন টু বি রিপোর্টেড। কি কি ইনফরমেশন আমি রিপোর্ট করব, কি কি ইনফরমেশন রিপোর্ট করব। স্টেপ 1 হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানাইজেশন সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড রিস্কস এন্ড অপরচুনিটিস, SRRO। ওকে, সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড risks and opportunities কি কি আছে? What are the sustainability risks and sustainability related risks and opportunities available? Okay, যেমন IFRS এ সাস্টেনেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড বলে আলাদা কিছু স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করা হয়েছে, এগুলো আমরা এখনো ফলো করছি না। একটা তো ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, এটার সাথে আবার সাস্টেনেবিলিটি, এটাকে S2, S1, S2 এরকম নাম দিয়ে আলাদা কিছু স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করা হয়েছে। সেখানে একটা আছে, যেমন S2 তে বলছে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ক্লাইমেট রিলেটেড ডিসক্লোজার্স। ক্লাইমেট রিলেটেড ডিসক্লোজার আমি কি কি রাখবো সেখানে? ফার্স্ট অফ অল, উই মাস্ট হ্যাভ অল দোজ প্র্যাকটিসেস। এই প্র্যাকটিস গুলো তো থাকতে হবে, তারপর আমি সেটা ডিসক্লোজ করার ব্যাপার আসছে। প্র্যাকটিস নাই বলেই আমরা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড গুলোকে কি করতে পারছি না, এগুলোকে অ্যাডপ্ট করতে পারছি না, প্র্যাকটিস না থাকার কারণে। ওকে, সো এখানে কি ইনক্লুড করব? উই মাস্ট ইনক্লুড দ্য ক্লাইমেট change related risks and opportunity that should be considered, like the topics like the greenhouse gas emission, কি পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস এমিট করছে আমার ফ্যাক্টরি। ওকে, এইটার কারণে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর কি কি প্রভাব পড়ছে, তো ফিজিক্যাল রিস্ক, হেলথের উপর, কালটিভেবল ল্যান্ডের উপর বা এয়ার কোয়ালিটির উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ছে। ওকে, সেগুলো ডিটারমাইন করা, এগুলো হচ্ছে আমার রিস্ক। দিস আর দ্য রিস্ক। কি ধরনের রিস্ক? ক্লাইমেট রিলেটেড রিস্ক, ক্লাইমেট রিলেটেড রিস্ক। ওকে, এটা শুধু কার্বন এমিশন না, এটা ধরেন যে এফ্লুয়েন্ট ওয়াটার ডিসচার্জ, এটাও আসবে এর মধ্যে। কি পরিমাণ এফ্লুয়েন্ট ওয়াটার আপনি ডিসচার্জ করছেন, সেটা কতটা আপনি যেই লেভেলে সেটা পরিবেশে ডিসচার্জ করে দিচ্ছেন, এটা কতটা ক্ষতিকর, দ্যাট ইজ দ্য ফিজিক্যাল রিস্ক। পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর, সেই তথ্যগুলো কি করা, সেগুলো কালেক্ট করা। তার মানে আমার ফ্যাক্টরিতে কি কি অ্যাক্টিভিটি হয়, সেই অ্যাক্টিভিটির কারণে কি কি ধরনের ক্লাইমেট রিলেটেড রিস্ক অ্যারাইজ করছে, সেই তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করা। ওকে, নাম্বার 2 হচ্ছে how these risks and opportunities could reasonably be expected to affect the organization's prospect. Organization's prospect, কিভাবে অর্গানাইজেশনের প্রসপেক্টকে হ্যাম্পার করতে পারে? ফর এক্সাম্পল কার্বন এমিশন অর্গানাইজেশনের প্রসপেক্ট। আমরা তো ফিজিক্যাল রিস্কের কথা বললাম, এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করছে, মানুষের ক্ষতি করছে, যেটা কাল্টিভেবল ল্যান্ড সেটার ফার্টিলিটি হারাচ্ছে,
অতিরিক্ত কেমিক্যাল মিক্সিং এর কারণে ফার্টিলিটি হারাচ্ছে এবং এগুলো একেবারে কখনোই কাল্টিভেবল নয়, এরকম ল্যান্ড হয়ে যাচ্ছে। যেমন কেমিক্যাল কোম্পানির আশেপাশে যে সমস্ত আহ, থাকে, জমি থাকে, হ্যাঁ, সেগুলোতে কিন্তু আর চাষবাস হয় না, ওখানে গাছপালা সহ সব এগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। কেমিক্যালের যে মানে এটার যে রিয়াকশন বা যে ধরনের পলিউটিং ক্যাপাসিটি, তাতে এরকমটা হয়। এখন বলছে কোম্পানির কি ক্ষতি হয়? গুডউইল নষ্ট হয়। হ্যাঁ, কি হয়? ম্যাম গুডউইল হ্যাঁ নষ্ট হ্যাঁ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুডউইল নষ্ট হয়, গুডউইল নষ্ট হয়। আর কি হয়? গুডউইল নষ্ট হয়, আর কি হয়? বলেন, কথা বলেন। আর কি নষ্ট হয় বলেন, আর কি ক্ষতি হয়? ম্যাম এইটার কারণে কি এটার ইনভেস্টমেন্ট কমে যেতে পারে, মানে বাইরের দেশের যে ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে? কমতে পারে, ইনভেস্টমেন্ট কমতে পারে। ম্যাম ওই পার্টিকুলার ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করবে ওই এমপ্লয়ীদের হেলথের প্রবলেম হতে পারে, হেলথ ডিটেরিওরেট হতে পারে। Definitely, definitely. It will also affect the organizations inside people, যারা কাজ করছে, ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, তাদের কি হবে? তাদের হেলথের ক্ষতি হবে। তারাও দীর্ঘমেয়াদে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করতে পারবে না। So it is also affecting the organization's prospects. একটা হচ্ছে বাইরে কি ফিজিক্যাল রিস্ক, এবং ইনসাইড প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কি ধরনের এফেক্ট হচ্ছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা। যেমন হিট জেনারেট হয়, এটা হেলথের জন্য ক্ষতিকর। হিটটা আমি কোন লেভেলের রাখলে সেটা আমার ওয়ার্কারের, তাদের যে সেফটি, অকুপেশনাল সেফটি, সেটা আমি নিশ্চিত করতে পারি। ইম্পর্টেন্ট। Okay, and finally, step 3 is reporting. Reporting all those issues. Reporting all those issues that is affecting the organization's prospect, and also the physical status of the outside environment, the climate, the environment, the climate and the locality, the community, how is it affecting? Okay. Next is determining the data requirements. Data for whom? Data for stakeholders. স্টেকহোল্ডাররা কি ধরনের তথ্য চায়? স্টেকহোল্ডাররা কি ধরনের তথ্য চায়? সাপ্লায়াররা কি ধরনের তথ্য চায়? বায়াররা কি ধরনের তথ্য চায়? লোকাল কমিউনিটি কি ধরনের তথ্য চায়? রেগুলেটরি অথরিটি কি ধরনের তথ্য চায়? This will help to set the scope of the data to be collected. That's why you first understand the stakeholders' information needs. Stakeholder কি ধরনের ইনফরমেশন চায়, সেই অনুযায়ী ডাটা কালেক্ট করতে হয় from different departments to make a clearer picture of the sustainability practices, and then we need to measure some predictors, measurements, some ratios or metrics. Okay, সেভাবে সেটা মেজার করে জানাতে হয়। ওকে, এগুলো সবসময় যে পজিটিভ রেশিওস আসবে, সবসময় যে গুড প্রেডিক্টরস আমরা শো করতে পারবো, ব্যাপারটা এরকম না। আমরা দেখাবো যে আমরা কতখানি অ্যাচিভ করতে পেরেছি, কতখানি আমরা প্রোগ্রেস করেছি, সেটা আমরা দেখাবো। পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, স্টিল উই হ্যাভ আ লং ওয়ে টু অ্যাচিভ আওয়ার গোলস, সেটা আমরা দেখাবো। ওকে, সেটা আমরা দেখাবো। ওকে, collecting the data. This is from different sources. The company or the reporting entity would identify and first of all identify and collect the data from different sources to accumulate.
so that we can meet the requirements, that is this stage, we can meet the requirement of determining the data requirements of the stakeholders. Okay, এদের এই data requirements fulfill করার জন্যই we need to collect data from different sources. How do you collect data from different departments, from different departments, from different functional departments of the organization? কিভাবে আমরা data collect করব? ডিপার্টমেন্ট হেডের মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? ম্যাম প্রত্যেকটা ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টের হেডকে যদি আমরা বলি যে আমাদের এই ধরনের ডেটা দরকার বা আপনার ডিপার্টমেন্টের এই ইনফরমেশন গুলো আমাদের দরকার, তখন ওনার থেকে হয়তো বা আমরা এভাবে মানে ডেটাগুলো কালেক্ট করতে পারি। ওকে, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট। এটার জন্য ডাটা কালেকশন মেথোডোলজি আছে বা কিছু, যাতে সহজে আমি ইনপুট দিতে পারি, ফরম্যাট ডেভেলপ করা থাকে, সেই ফরম্যাট গুলোতে পার্টিকুলার এরিয়া ফিক্স করা থাকে যে তোমার ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ইনফরমেশন গুলো আমাকে দাও। কয়জন তোমার লাইনে বা তোমার সেগমেন্টে বা তোমার ফ্যাক্টরিতে কয়জন লোক বর্তমানে এমপ্লয়েড আছে, কোন কোন লেভেলে কয়জন আছে, কোন কোন লেভেলে কয়জন এমপ্লয়েড আছে, ঠিক আছে, তাদের কোনো শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কিত, এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল আসপেক্টে। শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কিত কোনো ধরনের তথ্য তোমার কাছে আছে কিনা। একটা ধরেন বিভিন্ন রোগের কি করে দিল, একটা লিস্ট করে দিল, এই রোগগুলো আছে কিনা। কিছু রোগ আছে ধরেন সংক্রামক, ওকে, এইরকম রোগে আক্রান্ত কেউ আছে কিনা, কারো হেপাটাইটিস আছে কিনা, কেউ কি ক্যান্সারে আক্রান্ত কিনা। ওকে, এই ধরনের তথ্য আমরা কালেক্ট করতে পারি। এটা হচ্ছে এমপ্লয়ি হেলথ অ্যান্ড লংজিভিটি, ঠিক আছে। এটা আমাকে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হেল্প করবে এই তথ্যটা, যে এই ফ্যাক্টরিতে কোন ধরনের ডিজিজ গুলো কমনলি ঘটে, কোন ধরনের ডিজিজ গুলো আমরা কমনলি পেয়ে থাকি এমপ্লয়ীদের মধ্যে, তার জন্য আমার একটা মেডিকেল টিম লাগবে বা একটা মেডিকেল সার্ভিস দেয় আমাকে এ ধরনের টিম লাগবে, সেখানে আমি কি কি ব্যবস্থা রাখবো, ইট ডিপেন্ডস অন দ্যাট ডাটা। বুঝতে পেরেছি? সর্ট অফ চেকলিস্ট, ওকে। অথবা ওই ফ্যাক্টরিতে পার্টিকুলার কি কি হেলথ হ্যাজার্ড হতে পারে, মানে এটা ডিজিজ না, হেলথ হ্যাজার্ড, কি কি ধরনের হেলথ হ্যাজার্ড হতে পারে, সেই সম্পর্কিত ডেটা গত 1 মাসে বা 15 দিনে বা গত 3 মাসে কি কি ধরনের হ্যাজার্ডাস ঘটনা ঘটেছে, যেটা মেশিন অপারেটিং থেকে হচ্ছে, অপারেটিং দ্য মেশিনস, কি কি ধরনের হ্যাজার্ডাস মানে অকারেন্স ঘটেছে, যার কারণে এমপ্লয়ি তার কি করেছে, সে কাজ করতে পারেনি, তাকে মেডিকেল লিভ দিতে হয়েছে, অথবা তার পঙ্গুত্ব বা কোনো অঙ্গহানি হয়েছে যে সে আর কাজ কন্টিনিউ করতে পারে নাই। মেডিকেল হ্যাজার্ড, হেলথ হ্যাজার্ড, ফ্যাক্টরি হেলথ হ্যাজার্ড কি কি হয় সেটা যদি না জানতে পারেন, তাহলে সেফটি ইকুইপমেন্ট মেজারমেন্ট এগুলো আপনি কমপ্লাই করতে পারবেন না। কিছু জিনিস আমরা প্র্যাকটিস থেকে জানি যে কোন কোন ফ্যাক্টরিতে কি ধরনের হেলথ হ্যাজার্ড হতে পারে বা মেডিকেল ইস্যুস অ্যারাইজ করতে পারে, ফর মানে অ্যাপার্ট ফ্রম অল দ্য ডিজিজেস, সেটা এক্সপেরিয়েন্স থেকে। এর বাইরেও কিছু হতে পারে যেটা হয়তো ওয়ার্কারদের অজ্ঞতার কারণে হতে পারে, হয়তো ওয়ার্কারদেরকে আমরা প্রপারলি ট্রেন আপ করতে পারি নাই সেজন্য হতে পারে, অথবা মেশিনের হঠাৎ ম্যালফাংশনিং এর কারণে হতে পারে। সেই রিলেটেড তথ্য আমরা কি করব, ওই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট থেকে উই আর কালেক্টিং দ্য ডেটা। এরকম ডিফারেন্ট হেডস এ বিভিন্ন রকমের ডেটা আমাদেরকে কালেক্ট করতে হতে পারে, কারণ আমরা কি এনশিওর করতে চাই, আমরা ওয়ার্কারদের হেলথ এবং তাদের অকুপেশনাল সেফটি এনশিওর করতে চাই, যাতে করে তারা দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারে এবং সিকিউর ফিল করে, কাজ করতে গিয়ে সিকিউর ফিল করে। ওকে, এটা নিশ্চিত করা। সো for that purpose we need data, we need to collect data from the respective department,
which is very sensitive for production area or in the production plant. ওকে, এই মেশিনের হ্যাজার্ডাস যে সমস্ত মেশিন রিলেটেড বা মেশিন অপারেশনের ক্ষেত্রে যে ধরনের হ্যাজার্ড গুলো ঘটে, এটা তো আমার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে ঘটবে না, ঘটবে? ওখানে তো আমি বড় বড় মেশিনস বসাই নাই যেটা হ্যান্ডেল করতে হয় আমার। সো সব ডিপার্টমেন্টের ডাটা সেম হবে না। রিপোর্টিং অন দ্য কালেক্টেড ডাটা, কে রিপোর্ট করবে? পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টকে যখন আমি রিকুইজিট করব, প্রকিউর করতে বলবো তার ডিপার্টমেন্টের ডাটা, সে তখন এটাকে একটা ফরম্যাটে সমস্ত ডাটাগুলোকে পোস্ট করে সে, যে ধরা যাক ওই ডিপার্টমেন্ট অন্য একটা ডিপার্টমেন্টকে, ধরা যাক সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্টই মূলত এই ডাটাগুলোকে কালেক্ট করে থাকে। ওকে, সো এখানে একটা কমিউনিকেশনের ব্যাপার আছে, কানেক্টিভিটির ব্যাপার আছে, কোনো ডেটা যদি অ্যাভেলেবল না থাকে সেটাও জানানোর বিষয় আছে, and apply the qualitative characteristics of good reporting. Qualitative characteristics of good reporting: it should be understandable, it should be material, it should be relevant, okay, it should be comparable, clarity, okay, এই ধরনের বিষয় থাকতে হবে ইনফরমেশনের মধ্যে। Okay, এটা যখন ছক করা থাকে, ছকের মধ্যে এই বিষয়গুলো এমন ভাবে এনশিওর করা হয় যাতে এখানে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, ইয়েস নো থাকে, এটা আছে কিনা ইয়েস নো, এখানে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কোনো সুযোগ নাই। থাকলে কতজন আছে এই মুহূর্তে? 15 জনের মধ্যে আমরা দেখেছি যে 2 জনের হেপাটাইটিস বি এর রেকর্ড আছে, 2 জনের হেপাটাইটিস বি হয়েছে তাদের, এবং এটা এটা যে সব সময় বোঝা যায় তা না। হেপাটাইটিস বি বা এমন কিছু অসুখ আছে যেগুলো ভেতরে থেকে যায়, এবং এটা সবসময় বোঝা যায় না যে সে ওই রোগে আক্রান্ত, কিন্তু তাকে অবশ্যই সেভাবে ট্রিট করতে হবে, তাকে সেপারেট হয়তো রাখতে হবে, তার ইউসেজ যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে সেগুলোকে আলাদা রাখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? বিষয়গুলো কি বুঝতে পারছেন নাকি? ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? জি ম্যাম। আচ্ছা, অনেক পড়া মনে হচ্ছে না? মনে হচ্ছে না অনেক কিছু পড়তে হবে? অনেক কিছু না, এখানে জাস্ট যতটুকু সম্ভব আপনারা মনে রাখার চেষ্টা করলেই হবে, বাট এই স্টেজের নামগুলো মনে রাখতে হবে। ডিটারমাইনিং দ্য ডাটা রিকোয়ারমেন্টস, কালেক্টিং দ্য ডাটা, রিপোর্টিং, কারণ এটা একটা সিকোয়েন্স, এটা একটা সিকোয়েন্স, ঠিক আছে? সিকোয়েন্সটা আপনাদের ফলো করতে হবে। ইমপ্লিমেন্টিং, রিপোর্টিং এবং টেকনোলজি অ্যাজ অ্যান এনাবলার, দুটোকে একসাথে করা হচ্ছে। টেকনোলজি অ্যাজ অ্যান এনাবলার ফর রিপোর্টিং, ওকে। এখানে টেকনোলজি বলতে মূলত বোঝানো হচ্ছে দ্য ইনফরমেশন সিস্টেম। The information system, it's a network within which all the people, all the departments work. তারা কাজ করছে, এই নেটওয়ার্কের মধ্যেই কাজ করছে, প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট এন্ড থেকে তার ইনফরমেশনটা যদি টাইমলি শেয়ার করে তাহলে এটা একুমুলেট করতে, কারণ এই ডিপার্টমেন্ট, সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, এরা তো রিপোর্টটা তৈরি করবে। সো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত রিপোর্টগুলো চলে আসবে তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, এরপর সে ওই প্রেডিক্টর বা টার্গেট ইন্ডেক্স যেগুলো সেগুলো সে প্রিপেয়ার করবে, কিছু রেশিওস তৈরি করবে সে সোসাইটাল পার্সপেক্টিভে, এনভায়রনমেন্টাল পার্সপেক্টিভে, ফাইন্যান্সিয়াল। আপনারা দেখেছেন জিআরআই স্ট্যান্ডার্ডস কত বিশাল, ঠিক আছে? সো সেখানে পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্টস আছে। আপনার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বা ইন্টেন্সিটি কেমন, সেটার পলিউটিং ইন্টেন্সিটি কেমন, কি ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি পারফর্ম করছেন, এই ধরনের, যেমন ফ্যাক্টরি যেখানে আছে সেখানে প্রোডাকশন আছে এবং কি ধরনের পলিউশন হচ্ছে সেখানে, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন করা আছে। আবার আপনারটা কোনো কি না, আপনারটা কোনো ফ্যাক্টরি না, ফর এক্সাম্পল, স্টিল ইউ ক্যান ফলো দ্য জিআরআই স্ট্যান্ডার্ডস ফর সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে? সো রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা হচ্ছে পিপল এবং আরেকটা হচ্ছে টেকনোলজি। পিপল এবং টেকনোলজি, কিভাবে আমি ইনফরমেশন কালেক্ট করছি, দ্য রেসপন্সিবল পিপল, দ্য ডিপার্টমেন্ট হেড, whoever he is, must try to collect and share the information to the boss, to the reporting boss. ওকে, এখানে কেউ যদি বলে যে আমি এই তথ্য দিতে পারবো না, বা কেউ যদি নেগলিজেন্স দেখায় কোনো তথ্য শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে, সেটা একটা পুয়ার গভর্নেন্সের কি হবে, একটা দৃষ্টান্ত হবে।
দৃষ্টান্ত হবে। সেক্ষেত্রে আপনি আসলে কি করতে পারবেন না, রিপোর্টিংটা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য রিপোর্টিং প্ল্যান সেটা ঠিকভাবে হবে না, সেটা ঠিকভাবে হবে না। এবং এই ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য ডিসেমিনেট একটা দুটো ডাটা না, অনেকগুলো ডাটা, অনেক রকমের ইনফরমেশন শেয়ার করতে হয়। সেটা একটা ইনফরমেশন টেকনোলজি সিস্টেমের মধ্যেই কোম্পানির ভেতরে যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আছে, এটাকেই মূলত টেকনোলজি বলতে এটাকেই বোঝানো হয়েছে। এবং আরো কিছু টেকনোলজিক্যাল ইস্যুস, যেমন ডাটা অ্যানালিসিস, ফাইনালি প্রিপেয়ারিং দ্য রিপোর্ট, এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে একটা, এগুলো আসলে ফরম্যাট করাই থাকে, ফরম্যাটের মধ্যে জাস্ট মানে এগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়, তারপর একটা রিপোর্ট জেনারেট করে। এটা এখন এই রিপোর্ট কাকে দেখাবে, এই রিপোর্ট এটা ওয়েবসাইটে পোস্ট করবে বা তার অ্যানুয়াল রিপোর্ট এসে সেটা পাবলিশ করবে, তার বায়ারদের কাছে যাবে, এগুলো অডিট হয়। রিপোর্ট ফাইনালি রেডি হওয়ার আগে কিন্তু অডিট হয় যে আপনি সাস্টেনেবিলিটি রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য পার্টিকুলার ইন্ডেক্স, অ্যাকর্ডিং টু এ পার্টিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক, সে অনুযায়ী সেই প্র্যাকটিস গুলো আপনি করেছেন কিনা। ওকে, এটা রেগুলারলি অডিট হবে ফর ভেরিফিকেশন। একটা কথা বলেছিলাম যে ভেরিফিকেশন, থার্ড পার্টি এসে এগুলো ভেরিফাই করে, যেমন গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে করে থার্ড পার্টি কিছু থাকে, মানে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটি গুলো এটা এরা কারো এমপ্লয়ি না, এদের সাথে হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে বায়ারদের সাথে, মূলত এরা বায়ারদের হয়েই করে, মানে এই ভেরিফিকেশনের কাজগুলো করে, যে এরা যে ধরনের ইন্ডেক্স গুলো, আমাদের এখানে তো অনেক রকমের কি চলে এসব রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে, গার্মেন্টস এর রিপোর্টিং গুলো অত্যন্ত সেন্সিটিভ ম্যানারে কিন্তু হ্যান্ডেল করা হয়। বারবারই গার্মেন্টস এর কথা বলছি কারণ এটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড, তো এখানে সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিস গুলো খুব রিগোরাসলি ফলো করা হয়। কারণ বায়ারদের বাংলাদেশের নিজস্ব বা ন্যাশনাল পলিসির থেকেও এখানে বায়ারদের যে নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে, ফুলফিল করার যে কন্ডিশন থাকে, সেগুলো কিন্তু কমপ্লাই করতেই হবে। এই কমপ্লায়েন্সটা প্রপারলি হচ্ছে কিনা, নাকি আমি ফলস রিপোর্ট জেনারেট করছি, এইগুলো চেক করার জন্য কিছু থার্ড পার্টি কোয়ালিটি কন্ট্রোল চেক, এটা কিন্তু শুধু প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল না, প্র্যাকটিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল দেখার জন্য রেগুলারলি অডিট করতে আসে। ঠিক আছে, যাতে এখানে ভেরিফিকেশন যে বিষয়টা, এটা যেন প্রপারলি হয়। আমরা একটা জিনিস দেখেছিলাম, ভেরিফিকেশন, ঠিক আছে, ভেরিফিকেশন in this cycle, sustainability reporting cycle, it is important whether the information you are sharing is verified, is correct or not, whether it is correct or not, that is important. And correct হলে সেটা কি হবে, সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। যখন এই পার্টি বলবে ইটস true and fair representation of the information, সার্টিফাই যখন করে তখন সেটাকে বিশ্বাস করে ফরেন বায়ার। আমরা যেটা নিজেরা রিপোর্ট জেনারেট করি এটাকে তারা বিশ্বাস করে না, they don't trust. ওকে, বোঝা গেছে? বুঝতে পারছেন নাকি? জি না। সো এখানে আরো কিছু বিষয় এসছে, পিপলের কথা এসছে, দ্যাট ইজ মোর এঙ্গেজমেন্ট অফ পিপল অ্যান্ড এখানে সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা বড় প্রবলেম, যেটা গার্মেন্টসও দেখেছি, এই জিনিসগুলো বোঝে, প্র্যাকটিস গুলো বোঝে, বা কিভাবে আমি রিপোর্টটা তৈরি করবো, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এগুলো এরকম পড়াশোনা জানা লোক কিন্তু নাই, কারণ এই ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা জানা লোক নাই। ওকে, সো এদেরকে ডেভেলপ করে নিতে হয়। আমাদের দেশের সিনারিও বলছি, ধরেন কোন একটা এরকম একটা ডিপার্টমেন্টের যিনি হেড, উনি কিন্তু সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে পড়াশোনা করে আসে নাই, কিন্তু উনি হয়ে গেছে ওই ডিপার্টমেন্টের হেড বা রেসপন্সিবল বা অ্যাকাউন্টেবল। ওকে, এখন এই লোককে কি করে নিতে হবে, ওনাকে একটা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলো, হয়তো ওনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অভিজ্ঞতার কারণে উনি সেটা থেকে অনেক প্র্যাকটিস গুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানে, যে আমি রিপোর্টিং কনসিডারেশনে কি কি বিষয়গুলো আনবো, কোন কোন তথ্য আমার দরকার হবে। এটা ছাড়াও প্রপার ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডেভেলপ করা হয়।
তার এক্সপার্টিসটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করা হয়, so that he can understand his responsibility and build up a team so that it can perform all those practices or preparing the report. Okay. আচ্ছা, সো এখানে হচ্ছে দুটো বিষয়, একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি আর একটা হচ্ছে ট্যালেন্ট। একটা হচ্ছে আমার কি ক্যাপাসিটি দরকার বিজনেসের সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিসের জন্য এবং রিপোর্টিং এর জন্য, আরেকটা হচ্ছে ওয়্যার ক্যান আই গেট অল দোজ কম্পিটেন্ট পিপল, কিভাবে আমি ট্যালেন্টেড লোকজন পাবো। ঠিক আছে, এই ডিসিপ্লিন নিয়ে কিন্তু পড়াশোনা হচ্ছে এখন, সাস্টেনেবল বিজনেস, ওকে, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট আপনারা শুনে থাকবেন, এগুলোর উপর এখন ব্যাচেলর মাস্টার্স এই সমস্ত ডিগ্রি হচ্ছে। সো যারা এগুলোতে পড়াশোনা করে এসছে এই লোকগুলোর কি থাকবে, এদের ডিমান্ড বেশি থাকবে। ওকে, যে সমস্ত ফ্যাক্টরিতে আলাদা সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্ট আছে বা সাস্টেনেবিলিটি প্র্যাকটিস এনশিওর করার জন্য একজন পারফেক্ট লোক দরকার, হ্যাঁ, যে বিষয়গুলো বোঝে এবং ঠিক কি কি কাজ করলে I can ensure the sustainability issues or sustainability practices in the concern, এই বিষয়গুলো যারা বোঝে এরাই বোঝে, যারা এই ডিসিপ্লিনে ভালো পড়াশোনা করে এসছে, যাদের একাডেমিক কি আছে, একাডেমিক ব্যাকআপ আছে পার্টিকুলার এরিয়াতে, ডেফিনেটলি সে এই ধরনের জবগুলো সে পাবে। ওকে, জবগুলো পাবে। ওকে, এর বেশি ডিটেল দরকার নেই, এই স্টেপস গুলো জাস্ট নামগুলো মনে রাখবেন, বাকি কথাগুলো আপনারা আপনাদের মতো করে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবেন। ওকে, এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবেন। দেন জিআরআই গাইডলাইন্স এর কথা আছে। এখন এই গাইডলাইন আগেও বলেছি এটা কোনো ম্যান্ডেটরি গাইডলাইন না, গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভস এর যে গাইডলাইন, এটা কোনো কোম্পানি তার প্রতিষ্ঠানে বা ফ্যাক্টরিতে যদি প্র্যাকটিস গুলো থেকে থাকে তাহলে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী সেটা করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে জিআরআই এটা একটা অর্গানাইজেশন, এদের কি হতে হবে, এদের মেম্বার হতে হবে। এদের মেম্বার হলে এরা এটাকে একটা কমন নেটওয়ার্কের মধ্যে এই কোম্পানিটাকে নিয়ে আসে এবং গাইড করে কিভাবে রিপোর্টটা করা হবে, কিভাবে রিপোর্টিং হবে, and they would provide the necessary guidelines so that they can prepare reports on all different aspects of the organization within the sustainability reporting framework. Okay. It's an independent international organization that helps businesses and other organizations take responsibility for their impacts by providing them with the global common language. It's a global common language. যে কোনো ফ্রেমওয়ার্কের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা কমন মেসেজ, একটা ইউনিক মেসেজ, একটা কমন ইমেজ যাতে তৈরি করা যায়, so that the practices can be compared. Practices can be compared and you can talk in the GRI language when you are talking about sustainability. If you talk according to the GRI initiative, GRI predictors or GRI indexes, then it can be understood clearly. It's a global language. এটাকে বলছে একটা global language of sustainability. Okay, global language of sustainability. The GRI Secretariat is headquartered in Amsterdam, Netherlands, and network of 7 regional offices. এটা GRI ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে, যেন এখানে উই লেখা, ঠিক আছে, GRI ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখতে পারেন GRI.org, সেখানে অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ডস এর কথা বলা আছে। আপনারা তো একটা দেখেছেন যেটা ইকোনমিক, একটাতেই ওটাতে সবচেয়ে কম ছিল, যেটা ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, ওখানেই সবচেয়ে কম ইন্ডিকেটর ছিল। ওকে, ইন্ডিকেটর মানে কিছু আইটেম বলছে, এই আইটেম গুলো তোমাকে কি করতে হবে, এগুলোর কথা বলতে হবে, তোমাকে এই কস্ট আইটেমের কথা বলতে হবে অ্যাকর্ডিং টু ইকোনমিক পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর। এরকম এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর, কি পরিমাণ তুমি গ্যাস এমিশন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন এমিশন করেছো সেই তথ্য থাকতে হবে তোমার। দেন ওয়াটার কোয়ালিটি কতটুকু হ্যাম্পার হচ্ছে, প্রতি লিটারে তুমি কি পরিমাণ পলিউট করেছো সেইটার তথ্য তোমার কাছে থাকতে হবে। ওকে, তারপরে লেবার টার্নওভারের যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা কেমন সেই রিলেটেড কথা বলতে হবে। কাস্টমার রিটেনশন রেট, এরকম বিভিন্ন প্যারামিটারে অনেকগুলো লাইক
রেশিও সেখানে ফিক্স করা থাকে, সে অনুযায়ী রিপোর্টটা করা, ওইটাই হচ্ছে জিআরআই রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক। এখন ওদের ফ্রেমওয়ার্ক, ওদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যদি রিপোর্ট করা হয়, পিপল হু আর অর্গানাইজেশনস হু আর মেম্বার্স অফ জিআরআই, they understand what is the practice. Okay, what is the practice? আচ্ছা, আমাদের এখানে আমাদের দেশে এরকম রিগোরাসলি জিআরআই ফলো করা হয় না, এই জন্য জিআরআই নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আসলে রেজাল্ট কিছুই পাইনি। আমরা জিআরআই প্র্যাকটিস নিয়ে একটা কাজ করতে চেয়েছিলাম with a hope that we will find some disclosures regarding the GRI framework in the factories, but সেটা প্র্যাকটিক্যালি যখন কাজটা করতে গেলাম তখন দেখা গেল যে জিআরআই ফ্রেমওয়ার্কে যা বলা আছে তার অনেক অলমোস্ট 90% ডেটাই আমরা পাই নাই কোম্পানি প্র্যাকটিসে। ঠিক আছে, ওটা কোথায়? কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টে বা কোম্পানির ওয়েবসাইটে, এগুলো শেয়ার করা নাই। শেয়ার করা নাই মানে আমরা ধরে নিতে পারি যেটা প্র্যাকটিস নাই। বা রিয়েল প্র্যাকটিস বুঝতে হলে আপনাকে আসলে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ করতে হবে সেক্ষেত্রে, তখন আপনি জানতে পারবেন যে আসলে প্র্যাকটিসটা কি। আমরা রিপোর্টিংটাকেই ধরে নিই প্র্যাকটিস, যে যা রিপোর্ট করছে, যা ডিসক্লোজ করছে সেটাই আসলে আমার প্র্যাকটিস। তো রিপোর্টে যখন নাই তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্র্যাকটিস নাই, বাট এখানে আরো কথা থাকতে পারে, হয়তো রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক নাই, হয়তো ওই কোম্পানি জানেই না যে কিভাবে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে, কোন কোন তথ্য রিপোর্ট করতে হবে হয়তো সেটাই জানে না, এটাও তো কারণ হতে পারে। ঠিক আছে, যে কারণে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দরকার হয়, সেখানে কিছু কম্পিটেন্ট লোকজন থাকবে যেটা পুরো ফ্রেমওয়ার্কটাকে রান করবে এবং রিকোয়ার্ড তথ্যগুলোকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে এগ্রিগেট করে একটা কমন কিছু স্ট্যান্ডার্ডস এর সাথে কমপ্লাই করছে কিনা সেই জিনিসটা রেডি করে সেটাকে শেয়ার করবে। এটাই হলো আমার রিপোর্টিং, এটাই রিপোর্টিং। এখন এখানে যেহেতু এইভাবে প্র্যাকটিস গুলো নাই, যেমন আমরা কার্বন এমিশনের কোনো তথ্য নাই বাংলাদেশে, এনার্জি সেভিং, আপনি কতখানি এনার্জি সেভ করলেন আপনার এই যে ইকুইপমেন্ট যেগুলো এখন বর্তমানে আপনার ফ্যাক্টরিতে আছে, আপনি বলছেন যে ইউ হ্যাভ এনার্জি সেভিং পলিসিস ইন ইউর ফ্যাক্টরি, ইউ আর সেইং, বাট in what ways you are saving your energy and how much energy you have saved, that is your cost advantage, এই তথ্য আপনাকে শেয়ার করতে বলছে জিআরআই, কিন্তু এই তথ্য তো আপনি রেকর্ড করেন নাই, you haven't recorded। কথা কি বোঝা যাচ্ছে? if you record it you have that information, so you have that recording mechanism, যেখানে মেশিনে কি থাকবে, মেশিনের উপরই থাকবে একটা ছোট আর একটা ইকুইপমেন্ট বসানো থাকে যে রেকর্ড করে যে তার কি পরিমাণ কস্ট সেভিং হলো এই পার্টিকুলার মানে মেশিনের। এগুলো ইঞ্জিনিয়াররা ভালো এক্সপ্লেইন করতে পারে যে একটা কস্ট সেভিং আমি কিভাবে করতে পারি, মানে কম ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে আমি কিভাবে এটাকে, মানে এটা যতক্ষণ চলে মেশিনটা, দিনে যত ঘন্টা চলে, আগে যে পরিমাণ আমি এনার্জি কনজিউম করতাম এখন তার থেকে হয়তো আমি 1/3 কম এনার্জি কনজাম্পশনে একই ধরনের প্রোডাক্টিভিটি মেনশন করতে পারছি। এটা করলেই কিন্তু আমার একমাত্র কস্ট সেভিং হবে। I must record, এই রেকর্ডটা আমি কিভাবে করব? এটা মেশিনের মধ্যেই একটা আলাদা একটা ইকুইপমেন্ট বসানো হয়, সেখানে এই রেকর্ডটা করা হয়, সেখানে ওখান থেকে আমি ডেটাটা নিচ্ছি। এই যে আমরা টেকনোলজির কথা বলছিলাম না, এইটাই কিন্তু টেকনোলজি। এই টেকনোলজি আপনাকে বলে দিচ্ছে যে হাউ মাচ এনার্জি ইউ হ্যাভ সেভড and what is the monetary measurement of the saved electricity, for example. Okay, clear? Is that clear? So this technology, this machine, a little chip embedded on the particular equipment can tell you a lot. এটা হিউম্যান বিইং এর পক্ষে সম্ভব না এটা মেজার করা। ঠিক আছে, এই মেশিন আপনাকে ডেটাটা দেবে, দেন আপনি ক্যালকুলেশনে দেখবেন যে আপনার কতখানি এনার্জি সেভিং হয়েছে। যেমন গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে একটা গার্মেন্টস এর কথা বলতে পারি, অবশ্য নাম বলছি না, এরা মানে লেবারদের প্রোডাক্টিভিটি মেজার করার জন্য মেশিনের উপর একটা ডিভাইস, মানে সুইং মেশিনের উপর একটা ডিভাইস বসিয়েছে, তার মেশিন কতক্ষণ চলে, সে কতক্ষণ সেখানে থাকে নাকি বারবার উঠে চলে যায়। কারণ বড় বড় ফ্যাক্টরিতে দেখা যায়
ফ্লোর লাইন যেগুলো এক লাইনে মনে করেন কয়েকশো মেশিন বসানো আছে, এরকম মনে করেন হয়তো 20টা লাইন আছে বা 30টা লাইন আছে। তো হিউম্যান বিং এর পক্ষে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকের প্রোডাক্টিভিটি বা ইনভলভমেন্ট চেক করাটা এটা খুব কঠিন কাজ, এবং এখানেই প্রবলেমটা হচ্ছে। যেহেতু হিউম্যান বিং এর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তারা চিন্তা করলো যে প্রত্যেকটা সিভিং মেশিনের উপরে একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস তারা বসিয়ে দেবে, যে ওই মেশিনে যে অপারেটর সে কতক্ষণ ওই জায়গায় ছিল, কতক্ষণ ওই মেশিনটাকে সে অপারেট করেছে। মাঝখান থেকে উঠে উঠে যায়, কেউ তো লম্বা ব্রেক নেয়, এখানে যায় ওখানে যায়, হয়তো ঘোরাফেরা করছে, এটা নোটিস করা হয় নাই, কিন্তু মেশিনের কাছে রেকর্ডটা আছে। টেকনোলজি, দিস ইজ টেকনোলজি। এই টেকনোলজি কিন্তু ডেটা ক্রিয়েট করছে, সেই ডেটাটাই আপনি নিয়ে কোন একটা ফরম্যাটে বা টেবলে বসিয়ে এটাকে আবার পার্টিকুলার অথরিটির কাছে রিপোর্ট করছেন। ঠিক আছে, এগুলো গার্মেন্টসে কিছু কাজ করার সুযোগ হয়েছিল বলে এরকম একেবারে টুকটাক কিছু বিষয়ে জানার সুযোগ হয়েছে, যেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম, which is relevant প্রোডাক্টিভিটি, লেবার প্রোডাক্টিভিটি। এখন আপনার কাছে যদি লেবার প্রোডাক্টিভিটি সংক্রান্ত তথ্য চায়, এই তথ্য আপনি কিভাবে দেবেন যদি আপনার কাছে সেই তথ্য না থাকে, যদি আপনি রেকর্ড না করেন? এটাই বোঝাতে পারছি? ঢুকছে কিছু মাথায়? ঢুকছে? প্লিজ রেসপন্ড, প্লিজ রেসপন্ড। জি ম্যাম। জি ম্যাম, ওকে, বুঝতে পারছি। সো রিপোর্টিং এর কিছু প্রিন্সিপালের কথা বলা হচ্ছে যে কেমন হবে রিপোর্টিং প্রিন্সিপাল। কন্টেন্ট দরকার নেই, কন্টেন্ট বলতে সাস্টেনেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্কে, ধরা যাক জিআরআই ফ্রেমওয়ার্কে যা যা রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে সেটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে। যদি আপনি বলেন যে আপনি জিআরআই কন্টেন্ট অনুযায়ী, জিআরআই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী রিপোর্ট করছেন, that means it should be complete and it considers the sustainability context according to GRI framework. According to GRI framework, there are 4 frameworks of sustainability reporting. প্রথম স্লাইডে বলেছি, সরি সেকেন্ড স্লাইডে 4টা ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলেছি। তার মধ্যে আপনি যেটা ফলো করছেন, আপনার কোম্পানি, আপনার ইন্ডাস্ট্রি যে ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক ফলো করছে, সেই ফ্রেমওয়ার্কে যা যা কন্টেন্ট বা যা যা শেয়ার করতে বলা হচ্ছে সেইগুলো আপনাকে শেয়ার করতে হবে, তাহলে সেটা কমপ্লিট হবে। এবং যেই যে স্টেক হোল্ডারদেরকে ইনক্লুড করতে বলা হচ্ছে তাদের কাছে পৌঁছানো হবে। ইনক্লুসিভনেস, and that information should be important. Materiality and important information. Definitely the information would be clear, it should be timely, it should be accurate or true. Accurate meaning true. It should be comparable and it should be balanced. Balanced মানে পজিটিভ নেগেটিভ দুই রকমের ইনফরমেশনই আমার থাকবে। আমি শুধু ভালো ভালো কথা বলবো ব্যাপারটা তা না। এই আমার টার্গেট, আমি এতটুকু অ্যাচিভ করতে পেরেছি, এতটুকু আমি অ্যাচিভ করতে পারিনি। ব্যালেন্সড ইনফরমেশন। আমি কিন্তু ডিটেল কথা বলছি না আপনাদের সাথে, আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্কের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি আপনাদের। রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্কে 8টা স্টেজ থাকে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যন্ত স্টেজগুলোর অ্যাটলিস্ট নামগুলো আপনারা জানেন। কাজগুলো কোন লেভেলে হয় এটার জন্য ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিসে যেতে হবে, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করতে হবে, এবং ইন্ডাস্ট্রি থেকে কথা বলতে হবে, সাস্টেনেবিলিটি ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে, তারা কিভাবে কাজগুলো করে। ওকে, তাহলে আপনি ক্লিয়ারার আইডিয়া পাবেন। ওকে, সো আমরা ফ্রেমওয়ার্কের স্টেপস গুলো দেখলাম, রিপোর্টের 8টা স্টেপ দেখলাম, সেগুলো ডিফাইন করার চেষ্টা করেছি। জিআরআই কাকে বলে সেটা জানলাম, জিআরআই এর অবজেক্টিভ, ফিচার্স এগুলো আপনারা পড়তে পারেন, এগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে যদি জিজ্ঞেস করে যে জিআরআই এর অবজেক্টিভটা কি বলবেন? একটা ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করা, মূলত একটা ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করা এবং একটা ইউনিক রিপোর্টিং প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসা কোম্পানিগুলোকে বা ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে ইউনিক রিপোর্টিং প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসা, এটাই কিন্তু উদ্দেশ্য। কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক যেরকম, এটাও কিন্তু সেম, এটা
সাস্টেনেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক। এটা এটা অনেক বেশি হলিস্টিক, এটা অনেক বেশি হলিস্টিক। And essentially, the report or the information should have all these 5 qualities: balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity. Okay, ঠিক আছে, আজকে এতটুকু থাক। এখানে প্রত্যেকটা কোয়ালিটেটিভ ইস্যুকে ডিফাইন করা হয়েছে, আবার মেটেরিয়ালিটি, ইনক্লুসিভনেস, সাস্টেনেবিলিটি, কনটেক্সট, কমপ্লিটনেস, এগুলোকে ডিফাইন করা হচ্ছে। আপনারা এগুলো পড়তে পারেন, আরো বেটার আইডিয়া হবে। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। সোফা, এনি কোয়েশ্চেন? Any question from you? Kindly attendance-টা একটু রেকর্ড করবেন। আমি ম্যাম স্ক্রিনশট নিচ্ছি আমি। তাহলে এই যে অ্যাটেন্ডেন্সের ইনফরমেশনটা নিলেন, এটা কিভাবে নিলেন? হচ্ছে কিভাবে নিলেন এটা? পার্টিসিপেন্ট লিস্ট যেগুলো আছে ওগুলো আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতেছি, একে পরে আইডি গুলো স্যাম্পল করে দিব, তবে ডিরেক্ট এটা দিতে পারবো। So it is technology that is helping you, তাই না? আপনার জি পক্ষে ম্যাম। কিন্তু ম্যানুয়ালি কে কে ক্লাস করছে এটা এই মুহূর্তে এটা কাউন্ট করা ইম্পসিবল। So you are taking help of the participant list from the technology. যে প্ল্যাটফর্মে কথা বলছে এটা টেকনোলজি, ওখানেই আছে কি পরিমাণ পার্টিসিপেন্ট। ঠিক আছে, সেখান থেকে আমরা এটা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারছি এবং এটা আপনি আমাকে শেয়ার করছেন। এটা থেকে আমি কি বুঝলাম? উপস্থিতির হার। এইভাবে টেকনোলজি ইজ বেসিক্যালি হেল্পিং হিয়ার। যদি ক্লাসে থাকতাম সেখানে আমাকে হেড কাউন্ট করতে হতো, বা এটা আরো বেশি টাইম কনজিউমিং, অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং। ওকে, ঠিক আছে, আজকে এখানে শেষ করছি। থার্সডে দেখা হবে আপনাদের সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।